Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, my dear kids. How are you? Today, let's begin our class. Today, we are going to discuss a new lesson. The name of the lesson is The Elves and the Shoemaker. Do you know what is elves? The singular form of the elves is elf, E-L-F. Do you know what is elf? Elf means a supernatural creature of folk tales, represented as a small human figure with pointed ears. Elves എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രിയേച്ചറാണ്, ഒരു ക്രിയേച്ചറാണ്, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രിയേച്ചറാണ്. ഈ ഫോക്ക് ടെയിൽസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രിയേച്ചറാണ് എൽഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ സ്മാൾ ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ. ദാറ്റ്സ് എ സ്മാൾ ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ. അതിനെ കാണാൻ ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യനാണ്, ഹൈറ്റ് അധികം വലിപ്പമില്ലാത്ത സ്മാൾ ഫിഗറാണ്, ഹ്യൂമൻ ഫിഗറാണ്. വിത്ത് പോയിൻറ്റഡ് ഇയേഴ്സ്. പോയിൻറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ചെവി. ദാറ്റ്സ് ഹൗ the elves have pointed ears. That is elves. The name of the story is The Elves and the Shoemaker. We know who is shoemaker. Yeah, who makes the shoes? He is known as shoemaker. അല്ലേ, ഷൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാണ് നമ്മൾ ഷൂമേക്കർ എന്ന് പറയാം. Okay, let's begin the story. First one is warm up. In this warm up, if you meet a fairy who can give you three things, നിങ്ങളൊരു ഫെയറിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഹു ക്യാൻ ഗിവ് യു ത്രീ തിങ്സ്, ആ ഫെയറി നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ തിങ്സ് തരാമെന്ന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് വുഡ് യു ആസ്ക് ഫോർ? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഫെയറിയോട് ചോദിക്കുക? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഓൺ ചാൻസ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് തിങ്സ് ഹിയർ. The first one a dash, second one is and dash, and third one is some. You fill down your own questions. What would you ask for to the fairy? That's your choice. That's you write it down there. And here we are going to start. We are going to move the story. The main characters of the story is Boris the shoemaker. The name of the shoemaker is Boris, and his wife Emma. The second character is his wife Emma, the shoemaker's wife Emma, and some elves. The other characters are some elves. Okay, there are three main characters: Boris the shoemaker, and Emma the shoemaker's wife, and some elves. അല്ലേ, കുറച്ച് എൽസും ആണ് ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. First, I am going to read this lesson. All of you listen carefully. The Elves and the Shoemaker. Boris the shoemaker lived in a little house with his wife Emma. Boris the shoemaker. The name of the shoemaker is Boris. Where they lived? Yeah, they lived in a little house with his wife Emma. He lives with his wife Emma. The name of the wife is Emma. Boris and Emma were honest and hardworking, but they were poor. The Boris and Emma were hardworking people, but they are not rich. അവർ ഭയങ്കര റിച്ചായ ആളുകളല്ല, ബട്ട് they are very poor. They are very honest. ഭയങ്കര സത്യസന്ധമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആളുകളാണ് ആര്? എമ്മ ആൻഡ് ബോറിസ്. എമ്മ the wife of his Boris, and Boris the shoemaker. They are very hard working people, but they are very poor. Poor means ഭയങ്കര പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ, അധികം സമ്പത്ത്, അധികം പൈസയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ. Okay, look what is happening on the next paragraph. One day they had leather to make only one pair of shoes.
ഷൂ മേക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? യെസ്, ലെതർ വേണം. ഓക്കെ, വൺ ഡേ ദേ ഹാഡ് ലെതർ മീൻസ് വി നോ ലെതറിൻ്റെ ചപ്പൽ, ലെതർ ഷൂസ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, ലെതർ. യെസ്, ടു മേക്ക് ഓൺലി വൺ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ്. വൺ ഡേ ദേ ഹാഡ്, അവർക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? ടു മേക്ക് ഓൺലി വൺ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ്. വൺ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലെതർ മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം അവർക്ക് കിട്ടിയത്. ഐ വിൽ കട്ട് ഔട്ട് ദിസ് ലാസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ഷൂസ്, സെഡ് ബോറിസ്. I will cut out this last pair of shoes, said Boris. The Boris said, I will cut out this last pair of shoes and I will sew them tomorrow. I will sew them tomorrow. The Boris said, I will cut out this last pair of shoes and I will sew them tomorrow. ഇന്ന് ഞാൻ ഷൂയുടെ പെയർ എന്താണ്, ലാസ്റ്റ് പെയർ ഞാൻ ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. and then I will sew them tomorrow. Sew means സ്റ്റിച്ച് ഓർ ജോയിൻ യൂസിങ് നീഡിൽസ് ആൻഡ് ത്രെഡ് അല്ലേ, തുന്ന, അതാണ് സ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഐ വിൽ സ്യൂ ദം ടുമോറോ ഞാനത് സ്യൂ ചെയ്തോളാം, അല്ലെ ഞാൻ ടുമോറോ അത് തുന്നിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോറിസ് കീപ് ദ ഷൂസ്, പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. ദാറ്റ് നൈറ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ദാറ്റ് നൈറ്റ്? Yes, that night Boris cut out the leather and left it on the table in his workshop. അപ്പോൾ ഷൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട്. ആ പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ട് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പോയി. ദ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ബോറിസ് കട്ട് ഔട്ട് ദ ലെതർ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോവുക, ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുക. ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഇൻ ഹിസ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഹി വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഹിസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ടു ഫിനിഷ് ദ ഷൂസ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് he went to his workshop to finish the work of the shoes. What did he see? A new pair of shoes. He saw a new pair of shoes. അപ്പോൾ ബോറിസ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്താ ചെയ്തത്? കട്ട് ഔട്ട് ദ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ആൻഡ് ഹീ സെഡ് ഐ വിൽ സ്യൂ ദം ടുമോറോ ഞാനത് തുന്നിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചതാണ്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ഹി വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഹിസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ടു ഫിനിഷ് ദ ഷൂസ്. വാട്ട് ഡിഡ് ഹി സീ he saw a new pair of shoes on the table. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് അയാളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ? എ ന്യൂ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. ആൻഡ് the shoes were so comfortable that Boris sold them quickly. The shoes were so comfortable means easy to wear. കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഭയങ്കര കംഫർട്ടാണല്ലേ, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ഇടാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കംഫർട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ദ ഷൂസ് വർ സോ കംഫർട്ടബിൾ ബട്ട് ബോറിസ് സോൾഡ് ദം ക്വിക്ക്ലി. അപ്പോൾ ആ ഷൂസ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നി ബോറിസിന്. അപ്പോൾ ബോറിസ് എന്ത് ചെയ്തു? സോൾഡ് ദം ക്വിക്ക്ലി. സെൽ പാസ്റ്റ് ആണ് സോൾഡ് മീൻസ് അത് അയാൾ വിറ്റു, മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിറ്റു. ഹി വാസ് സോ ഹാപ്പി. ഹൂ ഈസ് സോ ഹാപ്പി? Boris was so happy. With the money that he got by selling the shoes, he bought leather for 2 more pairs of shoes. എന്താ ചെയ്തത്? He was so happy. With the money that he got by selling the shoes, he bought leather for 2 more pairs of shoes. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ? He bought leather for 2 more pairs of shoes. രണ്ട് മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ലെതർ അയാളുടെ ആ ഫസ്റ്റിലെ ഷൂ വിട്ടിട്ട് കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് അയാൾ വാങ്ങിച്ചു. Then that night Boris cut out the leather and left it on the table. അപ്പോൾ ആ ദിവസവും മുമ്പത്തെ ദിവസം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ബോറിസ് കട്ട് ഔട്ട് ദ ലെതർ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. The next morning he went into the workshop. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് he went to the workshop. Boris went to the workshop. What happened? And what did he find? And the second day, what did he find? 2 pairs of shoes already made. 2 pairs of shoes already made. Boris sold these shoes quickly too. അപ്പോൾ എവിടുന്ന എന്താ കിട്ടിയെന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കാതെ, he didn't enquire on where did he get these shoes. He sold a new pair of shoes in the market. This continued for many days.
continued for many days. What is mean by this continued for many days? ഈ ഒരു കാര്യവും സംഭവം എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ തന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. Boris bought leather, cut it out and left it in the workshop. The next morning again there were new shoes waiting on the table. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ബോറിസ് he cut out his leather and left it on the table, and the next morning again there were new shoes waiting on the table. അല്ലേ, അതേപോലെ 2-3 ദിവസം ഇതേ സംഭവം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. One day Boris said to Emma, Boris said to his wife Emma, we must find out who makes these shoes. അല്ലേ, എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുമ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞു? ദ ബോറിസ് സേഡ് ടു എമ്മ, വി മസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൂ മേക്സ് ദീസ് ഷൂസ്. നമുക്ക് ഈ ഷൂസ് ആരാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദാറ്റ് നൈറ്റ് ദേ ഹിഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോർ ഓഫ് ദ വർക്ക്ഷോപ്പ്. അങ്ങനെ അവരെന്താ ചെയ്തത്? ഹിഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോർ ഓഫ് ദ വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഒളിച്ചിരുന്നു ഡോറിൻ്റെ ബാക്കിൽ, വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ബാക്കിൽ അവർ ഒളിച്ചിരുന്നു. From there they could watch the table and not be seen. From there they could watch the table. അവിടെ നിന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ ടേബിൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് നോട്ട് ബി സീൻ. പക്ഷെ അവർക്ക് ആരുടെ എന്ത് പറ്റിയില്ല, ആരെയും അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല.